દાદા ભગવાન
દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર. ઓ દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર. ઓ દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર. ઓ દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સજનજી. जय सच्चिदानंद दादा. प्रकाश श्रीमंत को बुलाओ. जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणं. नमो अरिहंताणं. नमो सिद्धाणं. नमो सिद्धाणं. नमो आयरीयाणं. नमो आयरियाणं. नमो वज्रायाणं. नमो वज्रायाणं. नमो लोय सवसाहुणं. नमो लोये सव्वसाहुणं. ऐसो कंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुफ्कारो. सर्वपावपणासनो. सौवपावपणासनो. मंगलाणं च सवेशिं. मंगलाणं च सव्येसिं. परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद तीर्थ. हाँ, डेली प्रेयर यस. वो थोड़ी थोड़ी आती है. કેમ मैंने की थी पर કાઈટ કરવા માટે દોડી જાઉં છું ને આ કેમ નથી આવડતી? नहीं, मैंने की थी पर फिर वापस भूल गया. એ કઈ જાતનું? ઓકે જી. हाँ, You जय must learn it. सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करें. तीर्थ. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ. आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो. जय सच्चिदानंद. तीर्थ નક્કી કરો આજે અત્યારના કે કાલે આવડી જવી જોઈએ. हाँ, ડેલી પ્રેયર નહીં આવડે તો કોને મારે ફોન કરવાનો? मम्मी ने. કેમ પપ્પાને નહીં? કોણ સ્ટ્રીક કોણ છે બે માંથી? मम्मी. मम्मी. ઓકે તો મમ્મીને જીયા हाँ. મમ્મીને સંદેશો આપી દેજો. क्या दादा?
મમ્મીને સંદેશો આપી દેજે. ઓકે, ગો હેડ. हाँ, हे दादा भगवान, हे હે દાદા ભગવાન, दादा ભગવાન, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं है हम आपके हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के दिल हैं के सच्चे, हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है फिर भी है है कच्चे. कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे. तीर्थ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, તીર્થ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, તીર્થ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, તીર્થ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે સેલ્ફ સ્ટડી કે સેલ્ફ સફિશિયન્ટ માં સ્ટડી કેટલા આવ્યું? કેટલા ટકા આવ્યા યોર સેલ્ફ સફિશિયન્ટ સ્ટડીઝ? स्टडीज में सेल्फ सफिशिएंट में 80-85%. ઓકે, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોઈએ છે હજી. ઓકે, અને તીર્થ? हाँ मेरे 80 और 75-80%. કેમ એવું એવું કેમ થયું? क्योंकि सुबह को योगा और वो सब नहीं किया था, और स्टडीज में तो अच्छा रहा. તો 85-90 કેમ કે છે? બરાબર ટાઈમ વેસ્ટ नहीं કરો છો સ્ટડીઝ માં? नहीं ઓકે ઓકે, તો સેલ્ફ સફિશિયન્ટ તમે ટાઈમ વેસ્ટ કરો છો સેલ્ફ સફિશિયન્ટ માં સ્ટડીઝ માટે? नहीं क्या? नहीं दादा, अब ओके, नहीं करती. कब कल बताया था कि ये 4 चीज क्या है करने का? दीपक दादा ने बोला था. क्या हेल्थ में? नहीं पढ़ो ये सेल्फ सफिशियंस में. सेल्फ सफिशिएंट में इधर पढ़ो पढ़ो, नहीं आया? ये नहीं दिखता? हाँ दादा, कुकिंग बेसिक फूड, मैनेजिंग हेल्थ एंड हाइजीन, हैंडलिंग डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक होम मेंटेनेंस. आज में आपको कुकिंग नहीं आता है. चीज आप कुकिंग करते हैं? नहीं थोड़ा थोड़ा आता है, मम्मी ने सिखाया है वो. क्या आता है? जो मैगी बनाना आता है, चाय बनाना आता है, वैसे सब. सब्जी आता है? नहीं सब्जी तो नहीं आती. तो कोई क्या बोला आपने? क्या के नहीं बिसा? मैगी और चाय आती है इसको. ओके, आप हाउ ओल्ड आर यू? કેટલા વર્ષ થયા દાદા? क्या 15 हाउ ओल्ड आर यू? 15 years. 15. तो अभी यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग स्लोली स्लोली. ये वेकेशन में रिजॉल्व करो. At least हाँ shark and rice, you must learn how to do that too. Very important. And GR, हाँ आपको तो एग्जाम के बाद थोड़ा टाइम होगा तो you better learn everything. हाँ दादा, Okay, दूसरा क्या है? मैनेजिंग हेल्थ एंड हाइजीन. Okay, हेल्थ में क्या है? हेल्थ में दादा अभी तो परफेक्ट है. एक्सरसाइज भी सारी करती हूँ, जो सूर्य नमस्कार और वो, और खाने में भी जो आता है वो खा लेती हूँ, और हेल्दी खाती हूँ, और फास्ट फूड को मैं अवॉइड करती हूँ. Okay, very good. Hygiene, हाइजीन भी अच्छा है, गुड. cleanliness में है. सब everything is put to, your things are put at right places all the time. हाँ दादा. फिर हाँ मेरा हेल्थ हेल्थ में तो मैं योगा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खेलने जाता हूँ इसलिए. और सुबह को साढ़े साढ़े 7 का ट्यूशन होता है, और 6:30 को उठता है, इसलिए टाइम भी नहीं होता योगा का. और हाइजीन में तो अच्छा ही है, और वो फास्ट कम फूड नहीं खाता. बंद आज कर से दिया. बंद कर. दो दिन से बंद कर दिया.
नहीं, वैसे खाता हूँ पर कोई बार ही खाता हूँ, रोज नहीं खाता। ओके महीने में, मंथ में एक बार। ओके। बेसिक होम मेंटेनेंस आता है सब? बर्तन साफ करने का, पोतू मारने का, लॉन्ड्री करने का, हाँ दादा। हाँ ईद को आता है? हाँ। क्या बात है, वेरी गुड। ओके, दूसरा दीपक दादा, क्या इसमें से क्या करने का है आपको? पहले तो हम किस तरह से आत्मनिर्भर बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, ये 3 गोल को लक्ष्य में रखकर, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो समझ लेना है। फिर आगे की बात आती है, लेकिन ये 3 गोल प्राइमरी है सेल्फ सफिशिएंट के लिए। आपको जो सारी बातें बताई वहां आप कहाँ लैक करते हो, मिस करते हो, कमजोरी कहाँ है, उसको ढूंढ निकालो। और उसके लिए क्या बताया है वो देखना। बहुत मजे की बात बताई है इसमें। एक मिनट, कौन सा पेज है? इसी 1 मिनट। तो आपके पास है तो आप रखो ना। दैट्स फाइन। मैं बंद करूं? नो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। उसके लिए क्या बताया है कि हेल्थ का जिस तरह से बताया है ना, कि यू हैव टू बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, सोशली। हेल्दी मीन सेल्फ सफिशिएंट, ताकि स्पिरिचुअली। कोई भी परिस्थिति में जब आप कहीं भी हो तो ये सारे फैक्टर्स को लक्ष्य में रखकर आप स्वस्थ रह पाएंगे, कॉन्फिडेंट रह पाएंगे और सक्सेसफुल रह पाएंगे। तो जो जैसे वो ये 6 कला बताई है, उसमें देखो क्या नहीं आता है, वो धीमे धीमे उसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए जब आपको फ्री टाइम होता है तो। और पढ़ाई में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और ये सेल्फ सफिशिएंट हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि अगर हम सेल्फ सफिशिएंट है यानी हम किसी और पर निर्भर नहीं रखते, हम आत्मनिर्भर है यानी खुद से ही आप संपूर्ण, उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट हो, कि ताकि आपका जो गोल है वो एकम्प्लिशमेंट बहुत इजी हो जाता है। ये सब बताया है, लेकिन कुछ वो दादा भगवान का स्पिरिचुअल का भी बताया है, लेकिन उसके लिए हमें आज हमारे ये 2 गोल के लिए जो तीसरी यानी हेल्थ और एजुकेशन के लिए, स्टडीज के लिए हमें वो पोर्शन स्पिरिचुअलिटी का करना है। अभी हमें क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष क्या उसकी फिक्र नहीं करनी है। अभी हमारी फिक्र जीवन व्यवहार में हम कैसे आत्मनिर्भर बने, सफल बने, ताकि हमारे माता पिता को हम टेंशन ना दे। अब हम जिस तरह से जीते हैं तो माता पिता को टेंशन आ सकता है? काव्या बोलती काव्या, नहीं है, दक्ष भी हाँ बोलता नहीं, दादा। क्या बोला दीपक देव दादा भी ने? बोलता नहीं।
कि हम जिस तरह से रह रहे हैं उस हमारे माता पिता। वो मोनिका भी बोलती नहीं है, छोटी भी नहीं बोलती, कोई बोलता नहीं है। अब बोलो, ख्याल में आता है? क्योंकि कुछ बातों के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है, लेकिन हमारी गाड़ी कहीं भी रुके नहीं। और खास करके हमारा ये 3 गोल है, उसके संबंध में हमारी गाड़ी कहीं भी रुके नहीं। उसके लिए हमें कैसे हम आत्मनिर्भर बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, वो कर दीपिका जी, लेना है। आई पोस्टेड दैट उस उसमें से नहीं वो आपने को बताने का है? क्या पूछता? हम पता नहीं क्या है ना, मैंने आपने देखा था एक ना मिनट। सेल्फ सफिशिएंसी का, रुका 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 रुका। उसमें से बात करो ना। हाँ, एक मिनट। ओके। दिखाई देता है। बच्चे लोग को आई पोस्टेड दिस, ओके, इन द ग्रुप। हाँ, तो ये उसका मीनिंग समझ लेना है। एक मिनट, उसको है ना, ये हिंदी वाला है नीचे। जो बनने का अर्थ है अपनी भौतिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना पूरा करने की क्षमता होना। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, वो करके हमें पक्का होना है। ये तो समझ में आया ना? हाँ। क्रमिक बोले धीमे धीमे होने वाली चीज है। और ये समग्र प्रक्रिया, समग्र यानी ओवरऑल पिक्चर है। उसका मतलब ये होता है, जैसे बताया ना, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली एंड ऑफ कोर्स सोशली। ये सोशल एस्पेक्ट बहुत अहम रखता है, इसीलिए उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये बात है। अभी भौतिक के लिए तो अभी हमें कोई चिंता नहीं करना है, पापा मम्मी है, वो ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी हम ये एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि आपको जो भी पैसा दिया जाता है उसको आप कुछ भी करके, जरूरत ना हो तो वो खर्चा ना करके पैसे को बचाना चाहिए। ये एक बात है। और जब उसका उपयोग करे, यानी कुछ भी उसका इस्तेमाल करे, तो विवेक से करे। पूछो अपने आप को, जरूरी है तभी उसका खर्चा करना चाहिए, जरूरी नहीं बेफजूल खर्चा करना नहीं चाहिए। जीवन उपयोगी कौशल, अभी वो तो आप समझ गए ना कि जीवन उपयोगी कौशल में वो हेल्थ भी हम कह सकते हैं। भोजन बनाना वगैरह वो भी आप चिंता मत करो, लेकिन वो धीमे धीमे वेकेशन में उसको फोकस करना है। स्वास्थ्य और स्वच्छता बहुत जरूरी है। वो बैंकिंग वगैरह आपको फिक्र नहीं करना है, दस्तावेज वगैरह वो जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि वो चीज आपके जिम्मेदारी में आती नहीं है। आपकी जिम्मेदारी में अभी तो जो आता है उसको लक्ष्य में रखकर उसको हासिल करना है, ताकि हम आत्मनिर्भर बने। फिर भावनात्मक, भावनात्मक को उसको ऐसा बोलेंगे, हम इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए या इमोशनल बराबर, उसके लिए हम कई चीजों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फ्रेंड को फोन करेंगे तो इमोशनली हमें अच्छा लगता है। फिर वो क्या बोलते हैं,
वो संतोष लेने के लिए आप फोन टीवी का उपयोग करते हैं, तो वो सब जो हमें नुकसान करता है, जो हमारा टाइम वेस्ट करता है, उससे हमें जागृत रहना है। वो बहुत जरूरी है। क्या बताया? स्वयं के साथ शांति में बैठना। तो आप स्वयं के साथ शांति में बैठते हैं, उसका मतलब क्या है? आप अपने आप से संतुष्ट है? पूछो अपने आप, बोलो। सुनाई दिया? हाँ। आप अपने आप से सेटिस्फाइड है? नहीं। आपके नहीं। प्रोग्रेस से, आपसे तीर तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है ना? नहीं। तो उसका मतलब क्या है? हम हमारे खुद के नजरों में गिरना नहीं चाहिए। ये समझ में आया? बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट है। जो अपनी खुद के नजर से गिर जाते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए बात को समझ के, क्योंकि अभी बच्चे नहीं रहे, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ ही गई है। जिम्मेदारी है कि नहीं? है। हाँ। वो छोटी खिड़की बंद करके बैठी है। दादा वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, और कौन कौन है? दो नहीं दीदियां दादा मैं हैं। नहीं, मैं खाली हूँ। दादा ठीक है, ठीक है, आवाज कोई कट प्रॉब्लम, रही है। कोई प्रॉब्लम। यहाँ समस्या है, कभी कभी वो अप डाउन होता है इंटरनेट स्पीड। लेकिन ये बात समझना है, अपने आप से, अपने अपने खुद की नजरों में से हमें कभी गिरना नहीं चाहिए। उसको मतलब क्या है? नेवर कॉम्प्रोमाइज योर डिसीजन, योर प्रिंसिपल। अपने सिद्धांतों को, अपने निर्णयों को कभी उसके साथ समझौता नहीं करना है। क्योंकि ऐसा जब होगा ना, तो हमारा भीतर का ही, उसको मॉरल डाउन बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर अपने आप को, हम जैसे कि हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप के साथ धोखा मत, खुद को धोखा मत दो। खुद को धोखा देता है तीर्थ? नहीं, कई कई बार दे देता हूँ। हाँ, तो वो धोखा न दे, ऐसा हमें पक्का हो जाना है। जो खुद को नहीं धोखा देता है, वो कभी दूसरों को धोखा नहीं देता है। और जो धोखा नहीं देता है, वो सफल होता ही है। करिश्मा, हाँ। हाँ दादा। सुना? अपने आप को धोखा देते हो कभी कभी? हाँ। वो आप धोखा देते हो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने खुद को धोखा दिया। अब हाँ। ऐसा मत करो। खुद के नजरों में हमें गिर गिर जाए, तो वो नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि उससे हमारा मॉरल बहुत डाउन होता है। समझ गए? हाँ। अब यार समझ में आया? आप उम्र में छोटे हाँ हो, दादा। लेकिन धीमे धीमे अभी हमें ऑल राइट होना का है। हाँ, ऐसा है। फिर चलो आगे देखें। वो शहर कहाँ चले गया? मेरा शहर क्या हो गया? हाँ, हाँ, देखो, एक मिनट, एक मिनट। भावनात्मक तो समझ गए। मानसिक, स्वयं सोचना, निर्णय लेना और विवेक रखना। वो विवेक का, यानी विवेक का मतलब क्या है? खुद का पक्का करो कि मेरे लिए क्या उपयोगी है, मेरे के लिए क्या उपयोगी नहीं है, और उसमें कभी समझौता नहीं करना है। लेकिन समझौता लिया जाएगा, लेकिन अभी हमें जागृत रहना है। ये धीमे धीमे आएगा, कोई रातों रात कुछ होने वाला नहीं है। इतना समझ लेना है।
ये उसको क्या विश्वासघात नहीं करना। विश्वासघात हिंदी शब्द है? विश्वासघात, धोखा नहीं, चलो विश्वासघात नहीं, धोखा नहीं देना दूसरों को, खुद को धोखा मत दो, दूसरों को धोखा मत दो। हाँ, सामाजिक आत्मनिर्भरता। सामाजिक आत्मनिर्भरता यानी आप अपने संबंधों से क्या बोले, अगर आपका कोई मित्र नहीं है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो समझ लेना है कि सहयोग की अपेक्षा मत करो। सहयोग तो समझते हैं, हेल्प, लेकिन आपको जो हेल्प चाहिए सिंसियरली आपको जो अचीव करना है ना, तो आपको मदद सहायता मिल ही जाएगी। लेकिन ये इस तरह से जो जरूरी है उसकी हेल्प लेके हमें पक्का होना है। खुद की क्या कमजोरी है वो नोट किया है? खुद की कमजोरियां, एक बात समझ में रखना है, जो खुद को धोखा देता है ना, उसका आत्मविश्वास बहुत टूट जाता है। ये समझ में आता है? जो खुद को धोखा देते हैं ना, उनका क्या बोले, आत्मविश्वास बहुत टूट जाता है। तो खुद के आत्मविश्वास को तोड़ना नहीं है, इसीलिए खुद को कभी धोखा मत दो। आध्यात्मिक तो हम क्या करते हैं कि ये सब सहायता से हम सफल होना चाहते हैं, और सफलता का नाम क्या है? हमारी खुशी। हम कितने खुश रहते हैं, क्योंकि सुख के लिए ही हमारा जीवन है, और मनुष्य में हम ये सुख पा सकते हैं। तो अभी ये जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, उसके ऊपर हमारा फोकस, कंसंट्रेशन और डेडिकेशन बोलते हैं ना, वो बहुत हेल्पिंग फैक्टर है। तो शरीर से कभी कमजोर नहीं बनना है, और शरीर से पक्का होने पर मन से भी आप पक्के हो जाते हैं। मन से पक्के होने पर साइकोलॉजिकली पक्के होते हैं, इमोशनली पक्के होते हैं, सोशली पक्के होते हैं, और दादा की समझ से हम आध्यात्मिकता से भी पक्के हो जाते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है कि हमसे ये जो गलतियां होती है ना, डायरेक्ट लिविंग एस्पेक्ट बोलते हैं उसको, हमारे जीवन से, हमारे जीवन व्यवहार से किसी को भी दुख होता है ना, तो वो हमारे पर रिफ्लेक्ट होगा। ये समझ में आता है? आध्यात्मिकता का मतलब क्या है कि हमारे जीवन से हम जीते ऐसे हैं, चलो जैसे कि अगर आप हम ऐसे जीते हैं, माँ बाप दुखी होते हैं, अभी माँ बाप आपके ऊपर खुश हैं? हाँ। खुश है, आपके रिजल्ट से खुश है। हम्म, तीर्थ, हाँ, मेरे पर मम्मी भी पापा खुश। आपसे खुश? हाँ, तो ये गोल हमें रखना है। खास करके हमारे माता पिता हमसे खुश रहना चाहिए, और हम वो हमारे पर खुश कब रहेंगे कि जब हम अपने आप को धोखा ना दें। ठीक है, समझ में आया? ये हाँ, सेल्फ सफिशिएंट बहुत जबरदस्त चीज है कि जो खुद ऐसे सेल्फ सफिशिएंट हो गए ना, दादा भगवान सेल्फ सफिशिएंट हो गए, उनको ऐसा बोला जाता है निरालंब हो गए हैं, यानी उनको कोई अवलंबन रहा नहीं। तो बताया कि वो दूसरों का इतना बड़ा आधार बन जाते। ख्याल में आया? Because we need जो to wrap it up. स्वावलंबन हो गए, जो स्वावलंबन हो गए, वो खुद को तो मदद रूप होते हैं,
लेकिन कई लोगों का आधार बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा है। हाँ You need to wrap it up, Deepak Dada. हाँ, तो अभी आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले तो दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सुबह शाम सोने का जागने का टाइम फिक्स, खुद को धोखा मत दो, नियमितता से व्यायाम करो, अपने निर्णय जो हमारे गोल यानी ध्येय के संबंध में है, 3 गोल है, तो उसके संबंध में हमारा स्वतंत्र निर्णय लेना है। खुद के फेलियर के लिए यानी उसको क्या बोलते हैं, असफलता के लिए, निष्फलता के लिए, खुद की निष्फलता के लिए दूसरों को ब्लेम मत करो। तो इस तरह से हम ऐसे पक्के हो जाएंगे कि 3 गोल के लिए हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है। और हेल्पिंग फैक्टर हेल्थ है, उस हेल्पिंग फैक्टर है हमारा फिजिकल हेल्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर 1। तो उसके लिए ये सब करना है। ठीक है, ओके। Okay, Deepak Dada. Okay. Hey, करिश्मा, हाँ कैसा रहा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन केरला में? दादा, नहीं रहा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन। I cannot hear anything. करिश्मा, दादा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहा था। ये શું કહ્યું? सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहा उनको। क्या नहीं रहा? अरे तो छोटी करते क्या हो आप, मुझे ये तो समझ में नहीं, अभी केरला जाके आई दीपक दादा। तो उससे क्या है, जाना है तो वो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अपने अपने आप से धोखा मत दो। धोखा देते हैं जो खुद को धोखा देते हैं ना, उनकी ये परिस्थिति होती है। ये ख्याल में आया? हाँ हाँ हाँ, अभी आप छोटे नहीं रहे, 8th स्टैंडर्ड में हो ना हाँ, कि नहीं? हाँ 8 में हूँ। हाँ, तो अभी 8th में आ गए तो अभी आपका वो बहुत इम्पोर्टेंट साल आ गया अभी। 8th में आपको गियर अप होना है 9th 10th के लिए, 9th 10th 11th 12th। ओके, ओके ओके हाँ करिश्मा, ओके। हाँ तो ये कल का होमवर्क है, ये सेल्फ सफिशिएंट का आर्टिकल है, उसमें आप हाँ पढ़ो। पढ़ लेना। वीकनेस और अपना स्ट्रेंथ उसमें किधर है वो बताना। ओके, विल कॉन्संट्रेट ऑन स्ट्रेंथ टुमारो। ओके दीपक दादा, ओनली स्ट्रेंथ, नो वीकनेस, ओके, पॉजिटिव। ओके जी हाँ, ओके हाँ दादा। करिश्मा के हाँ बाबा। ये हाँ काया, ओके। और करिश्मा दादा आवाज कट रही। करी आपने काव्या, आपको पापा को बोलो आपको बढ़ाने का है स्पीड। ओके, आपको थोड़ा कुछ करने का हो, एक बूस्टर रखो, बोलो पापा को बूस्टर रखो। ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनी दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद।
Jai Satchidanand. You can start, Ananya. શ્વેતાંગી આભના ફરિશ્તા દેજો સંદેશો મહાવિદે ક્ષેત્રમાં જય વીતરાગવેણના કરિશ્મા સિદ્ધિ શ્રવણામો સિમંધરી દેશના શ્વેતાંગી આભના ફરિશ્તા દેજો સંદેશો મહાવિદે ક્ષેત્રમાં સ્વગ્ન તેજ પુંજ શીત વર્ષ ચંદ્રમા ભાવ પ્રજ્ઞા પૂર્ણ યજ્ઞ રાગ દ્વેષમાં ઓહો અવકાશે વ્યાપલ ચંદ્રિકા સમો વસરણ ઝળકાવો દર્શનમાં દાદે વાવ્યા છે બીજ અકરમમાં તેને પ્રગટાવો કેવળ પૂનમમાં હવે વસવું નથી પરવશ પરદેશમાં મારે જાવું છે દાદાના દેશમાં એ શ્વેતાંગી આભના ફરિશ્તા દેજો સંદેશો મહાવિદે ક્ષેત્રમાં ભૂલ હોય તો જ બાળ સંતાય છે તેને શોધીને મલકાય છે ભૂલ હોય તો જ બાળ ગભરાય છે ભૂલ ભાંગીને પ્યાર છલકાય છે નરી કરુણાની ધરી માતૃવાલમાં પ્રેમ ક્ષમાથી જ રક્ષી લેજો ઢાલમાં જીવો શિવના અવસ્થરંભિરિશ્તા નિગોદથી પુગાડ નિર્વાણમાં ત્રિય સંગે વિલય બદ્ધલીનતા સિજો મહામુક્ત સુખ સંક્ષેપમાં એ શ્વેતાંગી આભના ફરિશ્તા દેજો સંદેશો મહાવિદે ક્ષેત્રમાં જય વીતરાગવેણના કરિશ્મા શ્રીતિ શ્રવણાવો સિમંધરી દેશના હવે વસવું નથી પરવશ પરદેશમાં મારે જાવું છે દાદાના દેશમાં મારે જાવું છે દાદાના દેશમાં મારે જાવું છે દાદાના દેશમાં જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આજે મળ્યું? એકવાર તમે ગાયેલું છે, હજી સંદેશો નથી પહોંચ્યો તમારો? ના હજી નથી પહોંચ્યો આ મમ્મી અત્યારે ગાતી હતી આખા દિવસમાં મમ્મીને ગમે ઈ એક પદ યાદ આવી જાય ને તો આખો દિવસ ઈ જ ગાતી હોય તો મમ્મી તો અનન્ય મમ્મી છે કે મમ્મી અનન્ય છે? મમ્મી છે અનન્યા તો પછી અનન્યને શોધવા જોઈએ ને એના ફેવરેટ. હા શોધવા જોઈએ પણ આજે ઓફિસ થી આવવામાં લેટ થઈ ગયું હતું એટલે બહુ કામ કરાવડાવે છે. કામ નહીં પણ અમુક વાર લેટ થઈ જાય છે ટાસ્ક આપેલા હોય ઈ ચેકિંગ કરે અને એરર હોય તો બતાવે એટલે કેટલા ટાઈમિંગ કેટલા હોય? 7 વાગે કીધું તું પણ આવું 7:30 7:45 એમ નહીં, સવારના સવારથી સવારે 10 o'clock 10 to 7. હા ઓકે. કેટલું આવ્યું? 6 month થયા ત્યારે ઇન્ટર્નશિપ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હવે એમ્પ્લોયમેન્ટ ચાલુ થયું શું થઈ ગયું? ઇન્ટર્નશિપ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ 6th month જે લર્નિંગ હોય ને
એ હા. કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, હવે એમ્પ્લોયમેન્ટ ચાલુ થઈ ગયું. ઓહ, પગાર આવવાનો શરૂ થયો? ના, હવે હમણાં જાન્યુઆરીમાં 6 મંથ કમ્પ્લીટ થયા એટલે ફેબ્રુઆરીથી સેલેરી સ્ટાર્ટ થશે. શું કરશો ફર્સ્ટ સેલેરી નો? મમ્મીને આપી દેવાના અને જો વધારે ભેગા થાય તો દાદાની ધૂન માં ને એમાં દાદા પાછળ. ઓહ, વેરી ગુડ. ઓકે, આમાં શું જાણવું છે તમારા દીપક દાદા પાસે? સ્વગ્ન તેજ પુંજ શીત વર્ષી ચંદ્રમાં, એનો મીનિંગ સમજાવો ને આખો સ્ટાન્ઝાનો. દીપક દાદા, એટલે દીપકાજી, તો અનન્યા એટલે એ જ કંપનીમાં જોબ આપી દે છે? હા, એ જ કંપનીમાં વારો આવી ગયો. ઓકે, તો શું કરવાનું? વેબસાઇટ બનાવવાની. ઓહ, ખાલી વેબસાઇટ જ બનાવવાની? હા, એમાં અમારા આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાની કંપની છે. એટલે ઇન્ડિયાની બહારની અમેરિકાની કંપની છે. અમેરિકાની કંપની ઇન્ડિયામાં છે એવું? હા, ઇન્ડિયામાં છે. ઓહ, કેની કંપની છે? સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. અરે 24 ડેટે જેઈ ની એક્ઝામ છે, આશીર્વાદ આપો. ક્યારે? કઈ તારી 10th ની કે 12th હા, ની? ના 12th ની જેઈ ની હોય ને એક્ઝામ, JEE ની. ઓહ, જે ડબલ એટલે એવી એક્ઝામ હોય એક. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે. કમ્પ્યુટર ની? કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે. નહીં નીટ સંભળાણું. ડોક્ટર ને નીટ હોય ને નીટ ની ઓહ, એક્ઝામ એવી રીતે. નીટની એક્ઝામ છે? ના, ડોક્ટર જી બી ગ્રુપ વાળાને નીટ ની હોય, એ ગ્રુપ વાળાને જેડબલઈ હોય. ઓહ, એ JEE માં શું જવાનું? એન્જિનિયરિંગ? એન્જિનિયરિંગ માટે. ઓકે, ચાલો, ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. તારે ક્યારે છે? તારે 12th ના રિઝલ્ટ શું આવ્યું? 12th નું હજી બાકી છે, એ પછી આવશે ફેબમાં. ઓહ, અત્યારને જીતમાં અપાય એવું? ઓકે, ચાલો, ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. તું તો અનન્ય કે છે બહુ હોશિયાર છે, એટલે યુ શુડ હેવ નો પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? યસ. ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ. હા, દાદાને યાદ કરીને જાજે. દીપક આનંદજી ગુમ થઈ ગયા. અનન્ય એટલે આપણે વાત કરતા હતા. હા. ઓકે, ઓકે, આઉટ ઓફ કન્ટ્રી કયા દેશની છે? કયા યુએસએ ની છે? અમેરિકાની છે, એની મેઇન બ્રાન્ચ અમદાવાદમાં છે. પણ મારા જે એક રિલેટિવ છે ને ઈ ત્યાં જોબ કરે છે અત્યારે, વર્ક ફ્રોમ મોરબી થી. એમણે ઓફિસ બનાવી છે મોરબીમાં. ઓહ, અચ્છા. નામ શું છે કંપનીનું? એલિસિયન્ટ સર્વિસ. ક્યાંની? અમેરિકાની છે? હા. ક્યાં અમેરિકામાં? ઈ પ્રોપર નથી ખબર ક્યાં છે. ઓકે, આપણે દીપિકાને ફોન કરી પૂછી જો શું થયું. ઓકે, ત્યાં સુધી ધનંજય, હા. આપણે નાના બાળકો સાથે હમણાં શું આજે ટોપિક હતો સેલ્ફ સફિશિયન્સીનો, તો એના વિશે કંઈક જણાવો. સેલ્ફ સફિશિયન્ટ અત્યારના વોટ ઇઝ યોર? હા, દીપિકા આવી ગયા. લો દીપિકાજી, આ ને આ સમજાવો. જો તમારે હમણાં કયું કયું ફ્રન્ટ ઓપન છે કે જેમાં તમારે એક્સેલ એટલે કે આત્મનિર્ભર સેલ્ફ સફિશિયન્ટ થવાનું છે. પહેલું છે હેલ્થ. હેલ્થ ઓકે રહી છે કે વારે વારે બીમાર પડે છે? ના, સીઝન વાઇઝ હેલ્થ અમુક વાર બગડે છે. દેટ્સ ફાઇન, ઓકે, એને એ નથી કહેવાય. પછી ભણવાના સંબંધમાં ભણવાનું રિઝલ્ટ કમ્પ્લીટ હવે. સારું આવ્યું ને?
હા. પતી ગયું. રિઝલ્ટ સારું ને એટલે હવે કામના સંબંધમાં આવશે. ભણવાનું પત્યું એટલે હવે હમ. કામમાં કેટલા આપણે એફિશિયન્ટ છે, બરાબર ભૂલ કેટલી થાય છે એ બધું જોવાનું. હા. અને આ જે લોકો હેલ્થ માટે, સ્વાસ્થ્ય માટે જે કરે છે ને, તે લોકો બધાના જીવનના બધા જ પરિસ્થિતિમાં એ ઓલ રાઈટ થતા જાય છે. ફિઝિકલી મેન્ટલી કીધું ને, સંબંધોમાં બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સંબંધોમાં આપણે રૂલ રાખીએ કે બીજાના માટે આપણે જીવવું, તો લોકો આપણા માટે મરવા તૈયાર થાય. પણ આપણે બીજાને માટે જીવતા નથી તો લોકો મારવા ફરશે. બરોબર. સમજાય છે? હા હા. વેરી સિમ્પલ. બધાને એમ થાય કે કોક મારા લીધે જીવે છે એમ કે, પણ આપણે જ્યાં સુધી બીજાના માટે જીવીએ ને ત્યાં સુધી સામા આપણા માટે મરવા તૈયાર મરવા છે. માટે તૈયાર થઈ જાય. એનો મતલબ શું કે સામસામું છે. તમે સામાના માટે જીવો ને પેલા તમારા માટે મરે. એ સંબંધોની બાબતે આપણે આવી રીતે રહીએ, જે આપણે કહે ને, કોઈને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો. આપણો જીવન વ્યવહાર એવો ના હોય કે સામાન્ય આપણા થકી દુઃખ થાય ઘરનાને. હમ. હવે વત્સલ જોડે માથાકૂટ નથી થતી ને? ના. વેરી ગુડ, બહુ સરસ કહેવાય. વત્સલને 24th JEE ની એક્ઝામ છે, તો એને આશીર્વાદ આપજો. ક્યાં એને તો ક્યાં જોઈએ છે, પણ એ તો કહેતો જ નથી ને. એ આવ્યો તો હમણાં, પણ તમે ત્યારે નહોતા નેટવર્કમાં. હા, તો એમાં શું છે, 2 મિનિટમાં તો જતો પણ રહ્યો પાછો. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓલ રાઈટ, જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ આશીર્વાદ. હા, સારી રીતે થેન્ક યુ. આપજે. જય સચ્ચિદાનંદ, ઓલ ધ બેસ્ટ. દીપકાજી એમને પછી આવ્યું, આ પદ સમજવું હતું એને. ઓકે, પદ લઈએ પછી. શ્વેતાંગી આભના ફરિશ્તા એટલે વાદળા, સફેદ વાદળા હોય ને, હા. એના માટે કીધું છે. કારણ કે ઈસ્ટમાં, નોર્થ ઈસ્ટમાં જે બધા વાદળા જાય ને, તે આપણા ભરત ક્ષેત્રમાંથી એમ કહેવાય કે જાય છે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં. એ ખબર પડી? હા. કારણ કે આપણે જંબુદ્વીપમાં આવ્યા ને, જંબુદ્વીપ હા. ખબર પડે? હા. એટલે જંબુદ્વીપ નું આ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર છે, જ્યાં સિમંદર સ્વામી ભગવાન છે. એટલે આપણી કનેક્ટિવિટી ને બધું છે ત્યાં. એટલે એમ કે છે કે પ્રભુને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સંદેશો પહોંચાડજો. વિતરાગ વેણના કરિશ્મા એટલે એમની વાણી બધાને પુલકિત કરી નાખે છે, બધાને મોક્ષ માર્ગે મોક્ષે લઈ જાય છે. સિદ્ધિ શ્રવણાઓ સિમંદરી દેશના, એટલે દેશનાનો મતલબ શું કે એમનો અનુભવ, જીવનનો અનુભવ એ પોતે વ્યક્ત કરે છે. અને એનું પરિણામ શું, તો આપણે એમના જેવા થઈએ, એટલે આપણી મુક્તિ થાય. સ્વજ્ઞ એટલે પોતાનું જ્ઞાન, તેજ પુંજ શીત વર્ષી ચંદ્રમાં, એટલે આપણું જ્ઞાન જે છે તે આપણને સમાધાન આપે, એટલે સમજણથી આપણે પાક્કા થઈએ. એ સિમંદર સ્વામી ભગવાન પાસે આપણે એ સમજણ લઈએ જ. દાદાની સમજણ, સિમંદર સ્વામીની સમજણ અને દાદાની સમજણમાં
ફેર નથી. એટલે દાદાએ કીધું કે અમે કેવળ જ્ઞાનને સ્પર્શ કર્યો છે અને શિવેન્દ્ર સ્વામી ભગવાન કેવળ જ્ઞાનમાં છે. ભાવું પ્રજ્ઞા પૂર્ણ અગ્ન રાગ દ્વેષમાં. એટલે અમારા જે બધા ડિસ્ચાર્જ ગમાના પરિણામ છે એમાં હું સ્વભાવે કરીને પ્રજ્ઞા શક્તિના પ્રકાશમાં રહું, એટલે કે જોવા સ્વરૂપે. ઓ અવકાશે વ્યાપલ ચંદ્રિકા. અવકાશ એટલે આત્મા અવકાશ જેવો છે. આપણો આત્માનો પ્રકાશ બધે પહોંચી જાય એવી પ્રાર્થના છે. હમણાં તો વચ્ચે આમ આવરણ આવી જાય છે ને એટલે દેખાતું હા. નથી. થાય છે ને એવું. હા. એટલે એ કશે બધું આવરણ નીકળી જાય બધા પ્રકારના, તે માટેની ભાવના છે. સમો શરણ ઝળકાવો દર્શનમાં. એટલે મારી સમજણમાં તમારી જે સમો શરણની દેશના મળે છે કે સાંભળવા મળે છે તે મારી સમજણમાં ફિટ થાય. આ દાદાનું જ્ઞાન એ ભગવાનની સમો શરણની દેશના જ છે. કારણ કે આપણને વ્યવહારથી લઈને મુક્તિ સુધીના બધા ફોડ દાદાએ પાડેલા છે, આપેલા છે. એટલે બરોબર. કશે આપણી ગાડી અટકે એવી નથી, પણ આપણે અટકી જઈએ એટલે આપણી ગાડી અટકી જાય. હા. એમાં દાદા શું કરે ખબર પડી? હા. હા. એટલે આપણી ગાડી અટકે નહીં એવી રીતે આપણે, એટલે આ ભગવાનની દેશના એટલે એમના અનુભવ સિદ્ધ વચન, એ વચન સાંભળતા જ અંદર બધું જાગૃત થઈ જાય. ખબર પડી? હા. ચાલો આગળ જઈએ. દાદે વ્યાયા છે બીજ અક્રમમાં. એટલે એ આખું વિતરાગ વિજ્ઞાન આપણને અક્રમ સ્વરૂપે મળેલું છે. અક્રમ સ્વરૂપેનું મળવાનું નો મતલબ શું થાય કે આપણી કોઈ લાયકાત નહીં અને કૃપાથી દાદાએ આપણને એક ભગવાનનો તાજ પહેરાયો છે. એટલે હવે એ કૃપા આપણે અનન્ય પર કરવાની છે. કઈ રીતે? તો કે એમનો બધો વ્યવહાર બધો એકદમ ચોખ્ખો થઈ જાય. તો બધો હમણાં બધો વ્યવહાર ચોખ્ખો છે. હા. બહુ માથાકૂટ નથી થતી ત્યારે કોઈ જોડે. નહીં, એ જુદી વસ્તુ છે. પણ પોતાનો જે આ 9 કલમોની બધી આપેલા છે પ્રમાણ, એ બધા પ્રમાણ સચવાય છે બધા. ના. એટલે આપણે કે એના માટે એ નથી કરતા, પણ આપણે શું કહીએ કે આ નામધારીનો વ્યવહાર બધો આદર્શ થાય, કોઈને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ના થાય, બધા જ અનન્ય પર ખુશ, મમ્મી પપ્પા ખુશ, વત્સલ ખુશ. વત્સલ અનન્ય પર ખુશ છે દીદી પર? ક્યારેક હા, ક્યારેક ના. મોસ્ટલી ના. ઓ કેમ એવું? પણ એટલે એ શોધી કાઢવાનું કે અનન્યાથી ક્યાં ભૂલ થાય છે. ખબર પડી? હા. એ તારે શોધી નાખવાનું ને તારે એમાંથી બહાર આવવાનું. તેને પ્રગટાવો કેવળ પૂનમમાં. બીજમાંથી પૂનમ થાય એટલે કે આપણી સમજણ પૂરેપૂરી થાય. હવે વસવું નથી પરવશ પરદેશમાં. એટલે કે અનન્યાની કોઈ પણ નબળાઈ જોઈને ઇમોશનલ થવાની જરૂરત નથી, પણ એની ખબર પડી
તો પછી આપણે હવે એની દવા કરીએ. ખબર પડી? હા એની દવા કરીએ એટલે કે જે પરમ કૃપા કરીને પ્રજ્ઞાશક્તિ દાદા ભગવાન સ્વરૂપે પ્રજ્ઞાશક્તિ આપણને આપણી ભૂલો દેખાડે છે, તો આપણે એટલે કે આપણે અંતરાત્મા દશાની વાત છે. કારણ કે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોઈએ છે ને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી ઉકલતા વ્યવહારને ચોખ્ખું કરીએ છીએ. ખબર પડે છે ને? હા કારણ કે અનન્યાનો વ્યવહાર કોણ ચોખ્ખો કરશે? અનન્યાએ જ કરવાનો છે. હા એટલે અનન્ય પોતે જ પ્રજ્ઞાશક્તિના પ્રકાશમાં નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જુએ છે. કારણ કે જોવાની શક્તિ એ જોવાનો સ્વભાવ તો આત્માનો છે. એટલે હમ પોતે પ્રજ્ઞાશક્તિના પ્રકાશમાં અનન્યના ઉકલતા વ્યવહારને પોતે જુએ છે. અને જ્યાં જ્યાં ભૂલ થાય ત્યાં પ્રતિક્રમણ ચૂકે નહીં. હા દાદાએ એમના માટે કીધું ને, મેં ઉપરી નાય ઉપરી છે, ભગવાન નાય ઉપરી છે કરીને કીધું છે ને. હા તે કેવી રીતે ભગવાનના ઉપરી થયા? કારણ કે ભગવાનને એમ કીધું કે ભગવાન સર્વસત્તાધીશ હોવા છતાં એમની પાસે વાણી નથી. સમજવાનું છે. ભગવાન એટલે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, એમની પાસે વાણી નથી. અને હા દાદાએ એ જેટલું અંદરના દાદા ભગવાને એમની ભૂલ પ્રકાશી, એ બધી ભૂલોને એમને સિન્સિયરલી ધોઈ નાખી. અને પોતે આ પરસ્પર સ્વ એ શું કીધું? કઈ નથી બોલ્યું કીધું. તે કશું? પરસ્પર શું કીધું? કોઈ કંઈક No, no, Deepikaji, I was putting up the pad. હા ઓકે, એટલે સમજાયું ને? હા હા હવે એ વ્યવહારને એટલે પછી ભગવાન પણ પૂછી ના શકે. પણ હમણાં તો લોકો ધક્કા મારી જાય છે ને, લોકો ધક્કા મારી જાય છે પોતાની ભૂલના લીધે, અને વાંક એમનો દેખાય છે. સાચી વાત કે નહીં? બોલતી નથી. હા હા એટલે આપણે અહીંયા પોતાનું ચોખ્ખું કરવા માંગીએ છીએ. બરોબર બરોબર, ચતુર્થી પદ આવા દો. હા, હવે વસ્તુ નથી. પર્વતમાં મારે જવું છે દાદાના દેશમાં. દાદાનો દેશ એટલે જ્ઞાનના પ્રભાવમાં રહીએ, જ્ઞાનના અમલમાં રહીએ આપણે, એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપે રહીએ. હા આ વત્સલ છે તે ચામડાની આંખેથી વત્સલ દેખાય, અને ભગવાનની આંખોથી શું દેખાય? શુદ્ધાત્મા. એટલે શું? પણ એની અંદર ભગવાન છે એ. ઓકે ઓકે, કહું એનો મતલબ શું છે કે ઇન્દ્રિય નિરીક્ષણથી એ વત્સલ દેખાય, અને અતિન્દ્રિય નિરીક્ષણથી એ જ્ઞાન જ દેખાય, જે મારું સ્વરૂપ છે, કેવળ હમ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આપણે બોલીએ છીએ ને, એટલે એવી રીતે બધા જોડે અભેદ થતા જાય. ખબર પડી? હા તો મમ્મી શું છે? તો કે જ્ઞાન જ છે. પપ્પા શું છે? જ્ઞાન જ છે. જ્યાં નજર જાય ત્યાં જ્ઞાન જ છે. સમજાય છે? હા હા કેમ સમજાય? કે કેમ જ્ઞાન જ છે? કારણ કે એ જાણવાની વસ્તુ છે, ઓળખવાની વસ્તુ છે, એ શું છે કરીને. અને હા એ જે છે તે આપણા જ્ઞાન ગુણના કે જ્ઞાન પ્રકાશમાં ઝળકે છે, ઓળખાય છે, અનુભવાય છે. એ તો એની જગ્યાએ જ છે.
ખબર પડી? હા પણ મારા એટલે જ્ઞાનના અરીસામાં આપણે એમ કહીએ શુદ્ધાત્માના અરીસામાં આ અનન્યાનો વ્યવહાર બધો પ્રકાશમાન થાય છે, પ્રકાશિત થાય છે. અને જ્યારે જ્યારે એ પ્રકાશિત થાય છે પોતાને જ પોતાનું ખબર પડે છે ને પોતે પોતાનું ચોખ્ખું કરે છે અને પોતે ચોખ્ખા થતા જાય છે. બરોબર. ખબર પડી? હા બહુ જબરજસ્ત છે. હા ભૂલ હોય તો જ બહાર સંતાય છે. એટલે સિગરેટ નથી રાખતા, બહાર આવે છે. અમુક વાર સુધી. હા અમુક વાર સુધી. હા પછી સમય જાય ને એટલે પછી ભૂલ ભૂલ થયેલી ભૂલી જાય છે. એવું થાય ને? હા ભૂલ થયેલી હોય એના થોડા સમય લગી તો એટલું બધું અંદર ચચરે, એટલું બધું અંદર દુઃખ થાય, થોડો સમય જાય ને પાછું ભૂલી જાય. પણ જે ભૂલતા નથી, જાગ્રત રહે છે, તે ફરીથી ભૂલ કરતા નથી. બરોબર. ખબર પડી? એટલે હા એવી રીતે આપણે પાકા થવાનું છે. તેને શોધીને માં મલકાય છે. એટલે કે એ ભૂલ જેને ખબર પડી જાય છે તો માં સમાન આપણું આખી અંતરાત્મા દશા જે છે ને એટલે આપણે પોતાના તરફ કમ્પેશનેટ કૃપા વરસાવવાની છે અનન્યા પર. હા ખબર પડી? હા અનન્યાની એટલે શું થાય કે અનન્યાની ભૂલ જુએ ને પહેલી વાર પોતે ઇમોશનલ ના થાય. હા ભૂલનો બીજી પક્ષ વાર ના લે. હા પક્ષ ના લે. ઇમોશનલ એટલે કોઈ પણ જાતનું નેગેટિવ અંદર અસર ના થાય. હા અને સિન્સિયરલી પ્રતિક્રમણ થાય, સ્ટ્રોંગલી પ્રતિક્રમણ થાય, ફર્મલી દ્રઢતા સાથે પોતાની માફી મંગાય. બરોબર. એટલે આ રીતે હોય ને મલકાય છે એટલે શું થાય, તમને તમારી ભૂલ ખબર પડી તો ખુશ થવું જોઈએ કે દુઃખી થવું જોઈએ? ભૂલ ખબર પડી તો ખુશ થવું જોઈએ કે આપણને ખબર તો પડી કે હવે બીજી વાર આવું ના કરાય. એ આપણે એમ કહીએ છીએ. પણ મારાથી ભૂલ થઈ, મેં આવું કર્યું કરીને થાય તો શું હા થાય? તો ખુશ થયેલા કહેવાય? હા દુઃખી ના થાય. થાય તો પછી એટલે એ ભૂલ મેં નથી કરી, એ ભૂલ મારી નથી, એ મારી નથી, પણ મારી જવાબદારી છે. મારી જવાબદારી છે એટલે એના માટે શું કહેવાય? માતા પિતા જાણે છે કે બાળકો એમનું વ્યવસ્થિત લઈને આવેલા છે. માતા પિતા જાણે છે કે છોકરાઓ બાળકો એમનું વ્યવસ્થિત લઈને આવ્યા છે, પણ એમના તરફથી જે કંઈ કેવા કરવાની જરૂરત છે ને એ કરવાનું ચૂકતા નથી. હા ખબર બરોબર. પડી? હા એવી જ રીતે અનન્યા એનું વ્યવસ્થિત લઈને આવેલી છે, પણ એને ઓલરાઈટ કરવી એ આપણું કામ છે. હમ અંતરાત્મા દશાનું. નહીં તો આપણને જ્ઞાન મળ્યું, વિજ્ઞાન સ્વરૂપ થયા, પણ એ સિદ્ધ થતું નથી. એટલે વ્યવહારના બેઝમેન્ટ પર નિશ્ચય છે કરીને કીધું છે ને. હા ભૂલ હોય તો જો બાળ ગભરાય છે, આ પોતાની વાત છે, પોતાને ડર લાગે છે. ભૂલો હા ભાંગીને પ્યાર છલકાય છે. એટલે ભૂલ ભાંગી નાખી તો પોતે પ્રેમ સ્વરૂપ થાય છે. નરી કરુણાની ધરી માતૃભાલમાં. એટલે કરુણાનો મતલબ શું? કે આ અનન્યા ભૂલ કરે છે તો અનન્યા પોતાની જ ભૂલમાં એ ડૂબી જાય છે, એમ કે તો ચાલે, એની અસરમાં આવે છે. પણ આપણે એને સરખું કરી દઈએ, હેલ્પ કરીએ. માતૃભાલમાં એટલે એના એ કોઈએ કરેલી ભૂલનું એ ભોગવે છે. ખબર પડી? હા ગયા જન્મમાં કોઈ સુમતી બેને અનન્યાને બનાવી,
હા કે હવે અનન્યાની શું ભૂલ, તેમાં બરોબર, અનન્યાની શું ભૂલ, કાંઈ નહીં. બરાબર. એટલે જ્યારે અનન્યાની ભૂલ ને આપણે ભાંગવામાં હેલ્પફુલ થઈએ તો પછી અનન્યા ખુશ થઈ જાય છે. એટલે એમાં પ્યાર, પ્રેમ, પ્યાર છલકાય છે, આનંદ આવે છે. ખબર પડી? અને એવી હા રીતે એ બધા જોડે પછી રહે છે કે બધે હું જ છું, કારણ કે બધે એ જ છે. ત્યાંય પૂતગલ છે ને અહીંયાય પૂતગલ છે. દાદા કહે કે અમે ચોખ્ખું કરતા કરતા આવ્યા છે એટલે અમારું પૂતગલ ટ્રાન્સપરન્ટ થયું છે, એટલું ચોખ્ખું થયું છે. અને એ ચોખ્ખા થયેલા પૂતગલમાં શું થાય છે તો કોઈ પણ જોવે છે ને તેને પોતે જ દેખાય છે. હમ ખબર પડી? હા બહુ મોટી વાત. અને આપણે એવી રીતે પ્રેમ સ્વરૂપ થવાનું છે, અને તેમ થયા વગર છૂટકો નથી, છુટકારો નથી. કરુણા માત્ર વાલમાં, પ્રેમ ક્ષમાથી જ રક્ષી લેજો ઢાલમાં. એટલે એ માફી આપી દઈએ ને હા તો બહુ મોટી વાત. કોઈ માફ કરે નહીં. અને હા બરોબર. મહાવીર ભગવાને બધાને માફ કરેલા. હા મહાવીર ભગવાને બધાને માફ કરેલા. બોલો. પ્રેમથી ક્ષમા લેજો ઢાલમાં, એટલે એમને જબરજસ્ત રક્ષણ આપે. આગળ જઈએ. જીવો શિવના અવસ્થા આરંભી. અવસ્થા આરંભી એટલે એ શિવ સ્વરૂપે આપણે જીવતા જઈએ છે તે રીતે એની આખી બધી જ અવસ્થામાં શિવ સ્વરૂપે રહેતા આપણી એ શિવ સંબંધ જોડાય છે. હમ અને એનાથી આપણી યાત્રા નિગોદથી નિર્વાણ તરફ જાય છે આપણી. ખબર પડી? હા ચોખ્ખા થતા જઈએ છે. ચાલો આગળ. એટલે અહંકારની મુક્તિ થાય છે. અસંગે વિલય બદ્ધ લીનતા. એટલે મન વચન કાયા માં અસંગપણે રહીને એ મન વચન કાયા વિલય એટલે શાંત થતા જાય, સહજ થતા જાય છે. એમાં એકતા થતી જાય. શું એવા શબ્દો વાપર્યા છે. અસંગે એટલે મન વચન કાયાથી અસંગપણે રહે છે. એ અસંગે વિલય એટલે મન વચન કાયા વિલય થતા જાય છે. શું વિલય થતું જાય છે? તો એમાં ભરાઈ પડેલા રાગ દ્વેષ ખાલી થતા જાય છે. તો એ મન વચન કાયાની એકતા થતી જાય છે. સીજો મહામુક્ત સુખ સંક્ષેપમાં ટૂંકમાં એમ કે છે કે મહામુક્ત તરફ સીજવું એટલે આ પાકા થવું. સીજવું એટલે હમ શું કહેવાય? રાઈટ થવું. એને શું કહેવાય? સીજવાને શું કે? વોટ ઇઝ સીજાવવું? એટલે પરિપક્વ થવું. તે કઈ રીતે મહામુક્ત દશા માટે પરિપક્વ થાય છે અને એ પોતાનું અનંત સુખ ચાખવા માટે સંક્ષેપમાં એટલે ટૂંકમાં કહી દઉં છું એમ કરીને. શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ કહીએ ને. હા ખ્યાલ આવ્યો? હા હવે તમારા ઘરમાં 3 અનન્યા છે, ખબર છે કે 4 છે? 4 અનન્યા છે. નીચેનાને ગણીને 8 બીજા 4 જણા છે, 8 જણા છે. હવે ખબર પડી? હા એટલે એ લોકોના જોડેના ડીલિંગમાં એવી જ રીતે રહેવાનું. ધીમે ધીમે કરીને થશે. રાઈટ? જય હા સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજું કઈ છે અનન્ય? ના કે જય સચ્ચિદાનંદ.
ઘણા દિવસે સુમિત્રાબેન જાગ્યા છે આજે. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય આપણે સચ્ચિદાનંદ સુમિત્રાબેન. ફાઇલ એક એટલે કે સુમિત્રાને સિન્સિયર રહેવાનું, ફાઇલ એકને. એટલે એ સિન્સિયર રહેવાનું એ મારે થોડુંક સમજવું હતું. જો દિનેશભાઈને તમારે સિન્સર રહેવું હોય તો કેવી રીતે સિન્સર રહ્યા કહેવાય? એમની બધી આજ્ઞા પહેલી વાત, પાડીએ. આજ્ઞા પાડી તો બરાબર. દિનેશભાઈને દુઃખ ના થાય એવી રીતે રહેવું એ સુમિત્રાબેનનું સિન્સિયરિટી છે. હવે સુમિત્રાબેન તરફની સિન્સિયરિટી એટલે શું કે એમનાથી બધી ભૂલો જે થાય છે તે ભૂલોને નજરઅંદાજ નહીં કરવાની. બરાબર. નજરઅંદાજ તો ખબર પડે. હા, ખબર પડ્યા પછી આ પ્રતિક્રમણ ના કરે તો એને નજરઅંદાજ કરેલી કહેવાય. ભાઈ શા માટે બરાબર પ્રતિક્રમણ ના કર્યા? એમાં શું છે બરાબર. કે ભૂલ ના કહેવાય. અને આ કે એટલી સિરિયસ ભૂલ નથી કે જેના પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ. ભૂલ એટલે એટલે ભૂલ. છાવરે. હા, તો એ તમે ફાઇલ નંબર 1 સિન્સિયર રહ્યા કહેવાય કે એમાં એમની નાનામાં નાની ભૂલની તમે માફી એટલે એમનું પ્રોટેક્શન ના કરો. બરાબર. ઉપરાણું પ્રકૃતિનું ના લો. રક્ષણ ના કરો. હા હા, કોઈ પણ અને બાબતમાં. પ્રકૃતિ પ્રત્યે નિષ્પક્ષ થયા. હા, પ્રકૃતિ પ્રત્યે નિષ્પક્ષ થયા તો એ તમે એમને ભગવાન બનાવીને જ છોડો. પછી બરાબર. ભગવાન બનાવીને છોડો એટલે જ કહેવાનો મતલબ શું કે એમનામાં બધા ભગવત ગુણો ખુલ્લા થાય. બરાબર. ભગવત ગુણો ખુલ્લા થાય એવી રીતની તમારી આખી એમની જોડેની શું કહેવાય ડીલિંગ થાય યાત્રા. તો એને તમે સિન્સિયર રહ્યા કહેવાય. બરાબર. પણ હંમેશા અને થાય છે શું, લોકો એટલા પોતાને કોઈ કહે ને તમે આવું કર્યું, આ તમારી ભૂલ હતી, માફ કરજો, એવું નથી કરતા. એક્સેપ્ટ કરી લે. ભૂલનું રક્ષણ કરે છે. ના પણ મને એમ હતું આમ, ના, હું તો આવું નથી કર્યું. પણ તમને એવું લાગ્યું હશે એમ કરીને. મને એવું કશું હતું જ નહીં. બરાબર. હવે આ એ રીતે ખબર રક્ષણ નથી પડતી, કરવા આવી રીતના લઈ લઈએ છે ને. અને એ રક્ષણ કરવાથી થાય છે શું કે ભૂલ જે ખુલ્લી થઈ, જે પ્રતિક્રમણને પાત્ર છે તેને તમે આવી રીતે એનો પક્ષ લઈને પ્રતિક્રમણ ના કર્યું. બરાબર. એટલે અહીંયા સિન્સિયર તમે ના સિન્સિયર રહ્યા. રહ્યા ના કહેવાય. બરાબર. તમે સુમિત્રાબેન નથી. આ વાત તમારી નથી. અને છતાં તમારી જવાબદારી છે એમને ઓલ રાઈટ કરવાની. કારણ કે એક્ઝેક્ટ. એ ઓરીનું નારિયેલ શ્રીફળ ગબડતું તમારી પાસે આવ્યું અને તમે ભૂલથી માની બેઠા હતા કે બરાબર. હું સુમિત્રાબેન છું. હમ. પણ હકીકત ખબર પડી કે હું બરાબર. સુમિત્રાબેન નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું. તો કે હા તમે શુદ્ધાત્મા થયા હોય એની ના નથી કેતી, પણ તમારું બરાબર. શુદ્ધાત્મા શુદ્ધપણું ક્યારે સાબિત થશે મને નોર્મલ કરો તો હા, આ રીતે. બરાબર. બરાબર. આ પેલું તમે વિધિનિમય હું અવ્યાબાદ સ્વરૂપી છું એટલે સ્વરૂપી આગળ તમે ભૂરું કર્યું છે તે કેમ કર્યું? શું કર્યું છે? ચરણ વિધિમય હું અવ્યાબાદ સ્વરૂપી છું ને એ સ્વરૂપી આગળ એમ કલર કરેલો છે. જ્યાં સ્વરૂપ છે
ત્યાં સ્વભાવ છે, ત્યાં બધામાં કરેલું છે. એટલે જોયું? સ્વરૂપી છે ને એમ જ છે પણ બીજી સ્વરૂપ એટલે એવો છું હું. હા એ એવો છું પણ એ અવ્યાભાત સ્વરૂપી એટલે મને એવું કે આ પ્રકૃતિને લાગે છે એટલે ના ના, અવ્યાભાત સ્વરૂપી એટલે મારું મારું સ્વરૂપ જ એવું છે. એટલે હું એવો છું કે મને કોઈ બાધા બાધા પીડા પીડા અડતી વગર નથી, ના અડતી બરાબર નથી એમ. બરાબર એટલે ગમે તેવી હવે બાધા બીજું પીડા આવે તે મને નથી. હા બોલો. હા એ મારું નહીં. બીજું એવું કે આપણે ચિત્તનો ફોન કેવી રીતે લઈ લઈએ છીએ એમ ચિત્તનો ફોન એટલે શું? હંમેશા ચિત્ત એમાં આપણું હું પણ છે. બરાબર એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ શુદ્ધ ચિત્ત છે. બરાબર પણ જે ચિત્ત આ વ્યવહાર ચિત્ત જે છે એ હા કર્મના પરિણામે એની અસરમાં આપણે આવી જઈએ છે. કે તમે શું પૂછ્યું? ચિત્ત એકાકાર થઈ જાય. પૂછ્યું શું? ચિત્ત ચિત્ત શું પૂછ્યું? ચિત્ત. ચિત્તનો ફોન આપણે કેવી રીતે લઈ લઈએ છીએ એમ હા તે આ તમે ફોન લઈ લો છો. ચિત્તનો ફોન મને ના ગમ્યું. મને એટલે બિલકુલ એમાં ના ગમ્યું. તન્મયાકાર થઈ જઈએ. તમને એકાર નથી થતા, બરાબર પણ એને અજાગૃતિથી પોતાનું તો માને છે. એ અજાગૃતિથી એનું પરિણામ બરાબર પોતાનું પરિણામ માને છે. એટલે પછી અસર થાય તો કહું, તમે શુદ્ધાત્મા નથી? હા હું તો શુદ્ધાત્મા છું. તો પછી આ ગમ્યું? હા એ તો સુમિત્રાબેનને ના ગમ્યું કે સુમિત્રાબેનને ગમ્યું. એટલે બરાબર તરત પોતે છૂટા પડી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? પડી આ રીતે બરાબર શુદ્ધ ચિત્તને શુદ્ધાત્મા કીધું. અને શુદ્ધાત્મા એટલે એ હું છું. બરાબર? બરાબર એટલે આ રીતે આપણે બધી અસરોમાંથી નીકળે. એટલે એ ચિત્તનો ફોન આપણે લેવાનો નહીં. ના કારણ કે શુદ્ધ ચિત્ત એ અશુદ્ધ ચિત્તને જુએ છે. મળતું નથી. હા એટલે જોવા સ્વરૂપે રહ્યા તો એ અશુદ્ધ ચિત્તના બધા જ પરિણામને પોતે જોએ, સમજે, જોઈ ઓળખે શકે. અને પોતે શુદ્ધ સ્વરૂપે જ રહે. હા બરાબર એટલે એમાં જાગ્રતપણે રહ્યા કહેવાય કે એ કર્મના પરિણામની અશુદ્ધિ જે ગમવા ના ગમવા પડે, રુચિ અરુચિ પર જાય તો એને તરત પોતે ઓળખી લે મારું પરિણામ નથી. નથી. આ સુમિત્રાબેનનું પરિણામ છે, પૂતગલ પરિણામ છે, એ પર પરિણામ છે, એ મારા પરિણામ નથી. બરાબર હું સ્વપરિણામી એવો શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આ રીતે શુદ્ધાત્માના પક્ષની વકીલાત કરવાની છે. અને સુમિત્રાબેનની પ્રકૃતિ ને ઓળખ્યા કરવાની છે. એ જેટલી પ્રકૃતિ બરાબર ઓળખાશે એટલી પ્રકૃતિ ઓગળશે. અને પ્રકૃતિ બરાબર ઓગળી એટલે કે એ નોર્મલ સહજ થતી જાય. બરાબર સહજ એટલે શું? આપણે આજે શું કહીએ, આજે દિનેશભાઈ કંઈ પણ કે કરે તો એ આજના કર્મનું પરિણામ છે. પણ આગળનું નહીં. આગળ બધું થઈ ગયેલું પાછું સામે આવે, પાછું કર્યું એવું જ, આવું જ કર્યા કરે છે. મને બિલકુલ ગમતું નથી. હું ચલાવી નહીં લઉં એટલે કોઈ ને કોઈ રીતે રિએક્શન આવે. હવે બરાબર આજનો જે એમના તરફથી જે આવ્યું એ તમારી આજના કર્મનું પરિણામ છે. એ તમારી પ્રસાદી છે. બરાબર એને
ઓહિયા કરી જવાની એક્સેપ્ટ જ કરવાની. અને નીલકંઠ થવું. બરાબર. નીલકંઠ થવું એટલે એ બાબત પોતાના માટે પણ કયું બોલે નહીં, મને મને કરીને, અને બહાર પણ કોઈના ઉપર દોષ આરોપણ કરે નહીં. બરાબર. અરે મેં કેવા કર્મ કરેલા કે જેના લીધે હું આટલો દુઃખી થાઉં છું, એ પોતે પણ ગળે નહીં, અને સામાન્ય દોષિત જોઈને, કરતા જોઈને એના પર કોઈ જાતનું આક્રમણ કરે નહીં. બરાબર. ત્યારે નીલકંઠ થવાય. એટલે એમાંથી પસાર થાય સારી રીતે, અડ્યા વગર પણ સંપૂર્ણ જાગૃતિપૂર્વક. કરેક્ટ? બસ બરાબર. સરસ. બીજું એક છે પૂછું? હા બોલો. બોલાવે છે ટાઈમ? બોલો. વ્યવહાર આદર્શ વગર કોઈ દાડો નિશ્ચય આદર્શ થાય નહીં, એવું સાંભળવામાં આવેલું. એટલે નિશ્ચય આદર્શ થતો નથી. ના, વ્યવહાર વ્યવહારના આદર્શ વગર કોઈ દાડો આદર્શતાથી નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયેલો નિશ્ચય પ્રમાણિત થાય છે. પ્રમાણિત, આદર્શ નહીં. સિક્કો વાગે, બરાબર. સિક્કો વાગે છે ને, હા. નિશ્ચય પ્રાપ્તિનો સિક્કો વાગે છે. બરાબર. એટલે આપણે વ્યવહાર કીધું આદર્શ દાખલા થાય તો. હા, એટલે વ્યવહાર વ્યવહાર આદર્શ. આદર્શ વ્યવહાર કોને કીધો? કે તમારા મન વચન કાંથી કોઈને કિંચિત કોઈને માત્ર દુઃખ દુઃખ ના ના થાય. થાય, કોઈનું ના. સહેજ પણ પ્રમાણ દુભાય નહીં. મુદ્દો એ છે. પણ આજે તો ઘરનાને ધક્કો વાગે છે. સાચી વાત. એટલે આ ઘર જ આપણી યુનિવર્સિટી છે, અને ઘરે જ ભગવાન થવાય એમ છે. દાદા ભગવાન એમના ઘરના લોકોની જોડે જ રહેતા ભગવાન બનેલા છે. એટલે એ બરાબર. કહેતા હતા કે ઘરના લોકોએ મને જ્ઞાની બનાવ્યો. કે બોલો, ઘરના એટલે લોકોએ આપણે મને જ્ઞાની જંગલમાં બનાવ્યો. જવાની જરૂર નથી, ઘરમાં જ છે બધું. બિલકુલ બિલકુલ. બરાબર. એટલે ઘરમાં એક્ઝામ્પલ આપું છું કે કદાચ કે આજે નથી જવાનું સત્સંગમાં, આપણે કહીએ કે આવું છે, આમ છે, તો ના જવાનું કે છે, તો અને પછી એટલે ઘરમાં પણ આપણે સ્ટોરી બનાવી. પેલા કે ડોક્ટરની પાસે શું કામ જવાનું હોય? તાવ આવેલો હોય, તબિયત સારી ના હોય તો જવું પડે. એટલે જરા મને જવા દો તો હું સાજી થઈને આવું, એમ કરી એમ કરીને કહેવાનું. તો પછી હું તમારી જોડે સારી રીતે રહી શકું ને. હું ત્યાં જાઉં તો મને મારી ભૂલ સમજાય. એટલે પછી હું આવતા રસ્તામાં પ્રતિક્રમણ કરી નાખું. એટલે પછી મને બરાબર. તમારી જોડે પ્રેમથી રહેવાય ને. એટલે મને જવા દો તો સારું. સારું જાઓ. એટલે ગયા ઘણી થઈને વાર આવજો એવું એમ થાય કે કે હવે હા, ઘરમાં જ ઘરનું આપણે એમ સાંભળીએ નહીં ને ભાઈ સત્સંગમાં જવાનો કોઈ મતલબ નથી. એમ નહીં, આ રીતે વાત કરવાની. હા, એ તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો. તમે મારું સાંભળતા નથી, તમે મારું સાચવતા નથી ને, તો હું તમારું નહીં સાચું. એટલે જે વસ્તુ તમને ગમે છે ને ત્યાં વચ્ચે આડે આવે. બરાબર. ખબર પડી? પણ આપણે આ રીતે એને વાળી લેવાનું. એ વચ્ચે આમ આવે તો તમારે એને આ રીતે વાળી લેવા. અને હું તો એમ કહું છું, ચાલો હેડો આપણે બંને જ જઈએ. પણ દીપક દાદા એમ કરી. એવું પણ કે ને કે હા, તો મારે નથી તમે આવતું જાય એમ સત્સંગમાં કે. જાઓ છો તો સુધરતા નથી, એવું કે ને પાછું. હા, એવું કે. અરે બાબા, એવું તો નથી કેતા હવે. કેટલાક લોકો જલ્દી સુધરી જાય. હવે એટલે આવું તમારે નથી તરુબાને થતું. કે, પણ તમારે એમ તો નંદિન દાદાને કહ્યું, તમારે તરુબાને કહેવાનું, તમને તમારા પેલા બાનું નામ શું ભૂલી ગયો હું યાર. એમના બાનું નામ શું? હવે નંદિન દાદા, તમારા હાહુનું નામ શું? ઓ કલાબા. કલાબા. તમને કલાબાએ આટલા સંસ્કાર આપ્યા, એટલે તમે આટલા ડાયા થયા. ફટકારીને તમને ડાયા કર્યા.
હવે તમે મને ફટકારી મને ડાયો કરો તો આપણને શું વાંધો છે? એક વસ્તુ કે ને, બરાબર આપણે આપણું જીવન છે ને ધીમે ધીમે હાર્ટીલી થતું જાય છે, અને હાર્ટીલી હમ થયેલું જીવન છેતરે નહીં, પણ સામાન્ય બરાબર જીતાડી દે. અને સાચી સામાન્ય વાત જીતાડી દે, સામાન્ય જીતાડી દેવામાં આપણી લઘુતા ખુલ્લી થાય. બરાબર ખબર પડી? કારણ હા કે આમાં એક વસ્તુ કેવી છે કે બેનો છે ને વ્યવહારમાં બહુ ચોક્કસ હોય. હમ હમ આ વસ્તુ અહીંયા મૂકવાની ને તે વાપર્યા પછી એ પાછી ત્યાં જ મૂકી દીધેલી હોય, અને ભાઈ છે ને વાપર્યા પછી ત્યાં મૂકી રાખે બાજુમાં, એટલે એમને ફાયરિંગ મળે. અહીંયા મૂકવાનું છે, એને કશું ઠેકાણું નથી તમારું. બોલો. દિનેશભાઈ તું સાંભળે પહેલા છે હે દીપક દાદા? પહેલા અહીં જોડે કઈ અહીં નહીં, જોડે આપણી જ છે બધી વાત ખબર આપણી ખબર બધી પડી. વાત ઓપન હોય, અને એ સાંભળે ને તો એમને દુઃખ પણ ના થાય, અને પછી કે છે આઈ એમ ઓલવેઝ રાઈટ. એમ બોલો. ઊંધું છે એ બહુ કમ્પ્લીટ છે. સુમિત્રાનું એવું છે. એ બરાબર છે, સામાન્ય રીતે આવું હમ હોય, પણ એટલે એમને એમને એ વધારે કમ્પ્લીટ, જે વસ્તુ જ્યાં લીધી હોય ને ત્યાં જ જોઈએ એવું બધી બાબતમાં. બરાબર, પણ મુદ્દો સમજવાનો હા કે હા આ રીતે આપણે ગયા, અને જો આપણે શું કહીએ, પેલા જેમ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા હોય અને હમ દવા કામ ના કરતી હોય, હા તેનો મતલબ શું થયો? હવે આ બદલવું પડે માણસનું ને. હવે ઠેકાણું નથી. હવે ઠેકાણું નથી એટલે હવે ટૂંકમાં સમજી જવાનું, એટલે લોકો દવા બંધ કરીને ઘરે લાવે, એટલે પછી એ કેટલો વખત રહી, પછી વાત તો જાય બગડતી જ જેટલું જવાની છે ને. હા એટલે હોસ્પિટલમાં જાય તો સારું, કંઈક દવા થશે. ખબર પડી? બરાબર હા ઘરમાં તો દવા થાય નહીં, કારણ કે ઘરમાં ટોક ટોક કરે. ટોકવાથી કોઈ સુધર્યું છે? વઢવાથી કોઈ સુધર્યું છે? મારવાથી કોઈ સુધર્યું છે? તમે પ્રેમથી કહો તો હું સુધરી જાઉં, તમે એમ કહો. હમ હવે એ બધું મને નહીં આવડે, એમ કે થરું. બહુ બહુ પ્રેમથી કીધું આજ લગી, કશું ઠેકાણું, તમે એવાના એવા જ રહ્યા કરીને કે છે. હા, હમ બરાબર જેવા ને બરાબર તેવો હો સુમિત્રાબેન? હો તમારો બરાબર છું એમ કહી દેવાનું. હા ખબર પડી? બરાબર હા જેવો હા છે તેવો તમારો છું, ના કહેવાય? બોલતા નથી. કે ભાઈ રજની કાકા દાદા સાંભળ્યું કેવાનું કે કેવાનું એમણે રજની કહેવાનું, દાદા એ તો કે છે. હા, જે તે રસ્તે ગાડું ચલાવવાનું. હમ અરે મેરી બીના મેં જાનું, એમ કે શું કરવું હવે? તમારે શું કહેવાનું? તમે માનો છો કે હું પટેલ છું, પણ હું જાણું છું કે હું પટેલ નથી. ખબર પડી? એટલે પટેલ એટલે કે ને પથ્થર જેવા હોય, ગમે તેટલું કહે ને તો કોઈનું સાંભળે નહીં. હવે દાદા મળ્યા છે તો કેટલો બધો ફેર નથી પડ્યો, પહેલા કરતા ફેર પડ્યો છે કે નહીં, એમ કરીને પૂછવાનું. પડ્યો છે, પણ જેવો પડવો જોઈએ એવો પડ્યો નથી. આ તો પછી હવે પડ્યો નથી, પણ કંઈક કરતો રહું તો પડશે ને કંઈ. પણ હાવ દવા જ બંધ કરી નાખું તો પછી કરેક્ટ હો જતા રહ્યા, ક્યાં જતા બરાબર રહ્યા? હા હા સાંભળું છું. નહીં નહીં, રજની દાદા કાં જ જતા રહ્યા? ના હા ના હું રજની દાદા રાઈટ. કીધું હમ. આ બધી બધી આપણે સાંભળી. બધાની કહાની એક જ છે, કઈ ફેર નથી. એક્ઝેક્ટલી રજની બધું. દાદા હા બોલો.
મેં પરમ દિવસે તરુબાને યાદ કર્યા હતા ને ના, તરુબા આવી- દેખાયા ને બોલો તરુબેન આવી સચ્ચા ગયા ને દિલથી બોલો. એ જ હા પણ બોલો એટલે તરુબાને કેટલી એડકી આવતી હતી ખબર છે? તમે યાદ કરતા હતા ને? મેં યાદ કર્યા ને બીજે જ એડકી દડે જોયા રાઈટ રાઈટ અરે રાઈટ પણ બરાબર એડકી એવું જ થયું. એડકી ખાઈ ખાઈને અડધા થઈ ગયા હમ હાલો આપણો ટાઈમ થઈ ગયો. ત્રિમંત્ર હા બોલાવો. જય સચ્ચિદાનંદ નમો સુમિત્રાબેન ફોલો વિતરાગાય, કરજો. હા નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાનમ નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ એસો પંચનમુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો સૌ પાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ પડમં હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય આવતીકાલે સચ્ચિદાનંદ ગુરુવાર ગુરુવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃ વિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ.